پرانی عمارتیں خستہ حال، نئی تعمیرات میں ناقص مٹیریل کا استعمال، انتظامیہ کا غیر قانونی اور خستہ حال عمارتوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن۔ 2 ہفتے میں 50 سے زائد عمارتیں گرا کر سیل کر دی گئی۔ چنیسر ٹاؤن PIB کالونی لیاقت آباد میں عمارتوں کو منہدم کیا گیا۔ 5 خصوصی ٹیموں نے بہادر آباد، شاہ فیصل، لیاری میں عمارتیں گرائی۔ خستہ حال عمارتوں کے تعین کے لیے ٹیکنیکل کمیٹیاں قائم۔ ہر ڈویژن کے لیے الگ الگ فوکل پرسنز تعینات۔ کراچی ڈویژن کے لیے مشتاق ناریجو فوکل پرسن مقرر۔ گارڈن میں تیسری منزل کا چھجا گر گیا، ماں بیٹی زخمی۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کی شہریوں سے خطرناک عمارتیں فوری خالی کرنے کی اپیل۔ بولے اب تک 41 خطرناک عمارتیں خالی کرا کے سیل کر دی گئی۔ اولڈ سٹی ایریا میں 59 خطرناک عمارتیں 10 قومی ورثہ قرار دی گئی۔ لیاری میں انتہائی مخدوش 14 عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ندیم اورنگزیب کی متاثرین کو رہائش، کھانے پینے کی اشیاء دینے کی یقین دہانی۔ لیاری میں عمارت منہدم ہونے کا کیس، 5 ملزمان کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ سرکاری وکیل نے تیاری کے لیے مہلت طلب کر لی۔ عدالت نے آخری موقع دیتے ہوئے ریمارکس دیے، آئندہ سماعت پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ شہریوں کی زندگیوں، حقوق اور سلامتی کا تحفظ یقینی بنانے کا مشن۔ کچی آبادیوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ۔ بلدیہ عظمی کراچی کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے کارروائی کی درخواست۔ ڈائریکٹر کچی آبادی نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ متعدد عمارتوں کے نقشے SPCA سے منظور شدہ نہیں۔ کراچی میں بادلوں کا راج، شہر میں ہوائیں چلنے سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید بھی سنا دی۔ مانسون میں شہریوں کے جان و مال کا تحفظ انتظامیہ کی اولین ترجیح۔ بلدیاتی اداروں کے عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ SBCA کا رین ایمرجنسی سینٹر 24 گھنٹے فعال۔ ڈپٹی کمشنرز اور بلدیاتی اداروں کے چیئرمینوں کو خصوصی ہدایات جاری۔ عملے کو ڈی واٹرنگ پمپس کی فراہمی، بارش کا پانی فوری نکالنے کا حکم۔ بارشوں کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے بلدیہ عظمی کراچی کی تیاریاں مکمل۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ گلشن حدید اور پپری میں انتظامات کا جائزہ لیا۔ پیپلز پارٹی ملیر کے جنرل سیکریٹری امداد جوکھیو بھی ہمراہ تھے۔ گلشن حدید میں جلد نئی سڑکیں بنانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ میئر کراچی نے شہر میں شجرکاری مہم کا افتتاح کر دیا۔ مرتضی وہاب کا نجمی عالم اور دیگر کے ہمراہ فریئر ٹاؤن کلفٹن کا دورہ۔ موسمیاتی چیلنجز میں شجرکاری کو محفوظ مستقبل کی ضمانت قرار دیا۔ بولے درخت آلودگی کم کرنے، شہر کو خوبصورت بنانے کا ذریعہ ہیں۔ مرتضی وہاب کا پورے شہر میں پودے لگانے کا اعلان۔ مرتضی وہاب نے گلیوں میں ترقیاتی کاموں کی ویڈیو بھی ٹویٹ کی۔ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کا اعلان۔ سانس لینے دیں کراچی کو، درخت لگائیں زندگی بچائیں۔ درختوں کی کٹائی سے شہر کنکریٹ کا جنگل بن چکا۔ شہر بھر میں درختوں کا قتل عام جاری۔ شارع فیصل پر بھی درختوں کی کٹائی۔ پیدل چلنے اور بس سٹاپ پر انتظار کرنے والے شہری خوار۔ چھاؤں نہ ہونے سے ہر طرف دھوپ کا راج۔ شہریوں کا انتظامیہ سے درخت لگانے پر زور۔ FBR کی منمانیاں نامنظور، زبردستی کا کوئی قانون نہیں قبول۔ تاجر ڈٹ گئے۔ کراچی میں بھی ہڑتال، چھوٹی بڑی مارکیٹیں بند۔ سبزی اور پھل منڈی طارق روڈ میں سناٹے۔ جوڑیا بازار، صدر، ریگل، میڈیسن مارکیٹ، بولٹن مارکیٹ، سریا گلی بند۔ لیاقت آباد، صرافہ بازار، حیدری، کرنگی، اورنگی لائٹ ہاؤس بھی بند۔ صنعتی علاقوں میں فیکٹریوں کے دروازے بھی نہ کھلے۔ نارتھ کراچی اور فیڈرل بی ایریا میں بھی مشینیں خاموش۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کا ہڑتال کی کامیابی کا دعویٰ، مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ مہنگائی اور تاجروں کی ہڑتال میں مزدور طبقہ پس گیا۔ مختلف مقامات پر مزدور کام نہ ہونے سے پریشان۔ شکوہ کیا پہلے ہی کام نہیں ملتا، آج تو خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ مارکیٹیں بند ہونے سے کراچی کے رہائشی بھی چکرا گئے۔ شہری اشیاء لینے مارکیٹ پہنچے تو پتہ چلا دکانیں بند ہیں۔ مایوس شہریوں کا حکومت اور تاجروں سے تنازع حل کرنے پر زور۔
पूरी कराची में सारा आया हूँ सदर से, और बंस रोड सारा बंद पड़ा हुआ है, जोड़िया बाज़ार बंद पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ना टैक्सेस में जो इतने वो सख्ती हैं वो कम करें। बहुत नुकसान है। मैं खुद औरंगी से आया हूँ माल लेने के लिए यहाँ पे, अब मार्केट बंद है, अब वापस जाना पड़ेगा। हाँ, सब लोगों को ख्वारी है ना, मजदूर बेचारे बैठे हुए हैं, सारे दुकान सारे बंद है। अब यहाँ से क्या थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ जाता है, घर के पास से ले तो वो महंगा मिलता है थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा बहुत एडवांस फ़र्क पड़ता है। हड़ताल पर ताजिर बरादरी दो धड़ों में तकसीम। सदर FPCCI ने हड़ताल न करने की अपील की। गुल प्लाजा में ताजिरों ने दुकानें खुली रखी। टिम्बर मार्केट में कहीं दुकानें बंद तो कहीं खुली। शहाबुद्दीन और एम्प्रेस मार्केट में भी कारोबार चलता रहा। शर्जील गोपलानी ने दावा किया हुकूमत ने 5 में से 4 मुतालबात मान लिए, हड़ताल का जवाब नहीं बनता। ग्यारहवीं जमात के ज्यादातर तलबा फेल। 26,000 तलबा ने पेपर्स की स्क्रूटनी कराई। 97% तलबा के नताइज दुरुस्त करार। 830 तलबा के नताइज में मामूली बेहतरी। स्क्रूटनी नताइज पार्लिमानी कमेटी और महकमा बोर्ड्स को इरसाल किए जाएंगे। माहिर असातिज़ा और वालिदैन की मौजूदगी में कापियां चेक कराई गई। शहर कायद में आतिश ज़दगी के वाक़यात में इजाफा। रवां साल आग लगने के 1398 वाक़यात रिपोर्ट। 90% वाक़यात शॉर्ट सर्किट के बायस रोनुमा हुए। सबसे ज्यादा वाक़यात बस्ती और शर्की में हुए। जामिया कराची का 37वां जलसा तक़सीम असनाद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 7,248 तलबा को डिग्रियां तफवीज़। 60 PhD और 32 MPhil की डिग्रियां तफवीज़। पोजीशन होल्डर 244 तलबा को तलाई तमगों से नवाजा गया। शेखुल जामिया प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की वालिदैन तलबा और असातिज़ा और जिस कोशिशों के साथ उन्होंने ये मकाम हासिल किया है, कोई वजह नहीं कि वो इस माशरे में एक मुस्बत किरदार अंजाम देंगे। यकीन, हौसला और हिम्मत की रोशन मिसाल। जामिया कराची में बिनाई से महरूम तालिबा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मास्टर की डिग्री हासिल कर ली। ख़वातीन को तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। इस पंडाल में मेरी नजर में सबसे अहम और आज के दिन की मुंतज़िर इन तमाम तलबा और तालिबात के वालिदैन हैं। तालीम शऊर और आगाही देती है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का खिताब। कहा, हमें अपनी बेटियों पर फख्र है। एक एक बेटी ने 3-3 मेडल हासिल किए। बच्चे इस कामयाबी पर वालिदैन को न भूलें। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल। तलबा अमली जिंदगी में मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक रफी बोले, जामियात रिसर्च की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं। कामरान टिसोरी तालीम में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। मॉडल व अदाकारा हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत। केस की तहकीकात जारी। DNA रिपोर्ट पीर तक मिलने का इम्कान। SSP साउथ के मुताबिक केमिकल और DNA रिपोर्ट्स डॉक्टर को भेजी जाएंगी। डॉक्टर मौत की वजह तहरीरी तौर पर बताएंगे। मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल अस्पताल डॉक्टर खालिद बुखारी का अहसन इक़दाम। मुख्तलिफ शोबों के सरबराहान में लाखों रुपए का सामान फराहम किया। कहा, मिशनरी महकमा सेहत के ताउन से दे रहे हैं। डॉक्टर्स की तमाम जरूरियात पूरी करने का ऐलान। इवेंट है हमारा पीट्स में था, वो उन्हें हम दे रहे हैं। डेंटल हमारा एक्सरे वहाँ पर ऑलरेडी था, लेकिन हम न्यू एक्सरे मशीन उनको अलग दे रहे हैं। और ह्यूमिडिफाइड जो होता है हमारा, वो कुछ सर्जिकल ICU मेडिकल ICU को दे रहे हैं। सक्शन मशीन है, ट्रक ट्राली है, ECG मशीनें हैं, और भी हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इक्विपमेंट है जो हम उनको डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। जहाँ जहाँ नीड थी हमने उनसे नीड मंगवाई है, उसके साथ दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 4,297 पॉइंट्स का इजाफा। 1,38,597 पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 228 अरब रुपए बढ़कर 16,517 अरब रुपए हो गई। खेल के मैदान में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। पाकिस्तान ने अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में कौमी टीम ने दिफाई चैंपियन ईरान को 2-3 से शिकस्त दी। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद जुनैद और फिजानुल्लाह ने शानदार खेल पेश किया।
اور तालीम, बराबरी और मौक़े हर औरत का हक। अल-फुरकान ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम ख़वातीन की साइकिल रैली। रेस में 80 से ज़ायद ख़वातीन की शिरकत। मकसद तालीम हर खातून का हक है के पैगाम को आम करना था। हमारे स्कूल वाले ने हमें ये मौका दोबारा फराहम किया, इस वजह से हम साइकिल चला पाए। मैं अपने स्कूल वाले की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने स्पेशली ये मग डिज़ाइन किया है एफ स्कूल के लिए, इनका साइक्लोथॉन है बच्चों का, तो ये मैंने स्पेशली अपने आर्ट के साथ मैंने इस इवेंट को जो है वो मिला दिया है।